एमाने जेते निजर हुअन्तु एही तीन जनंकु केबे हेले विश्वास करिबा उचित नुहे। एक समयर कथा मध्य देशरे गोटिए बहुत सुंदर नगर थिला। सेही नगररे जणे चोर रहुथिला। से छोट मोट चोरी करी निज परिवारर पालन पोषण करुथिला, किंतु सेही चोरी धनरे तार परिवारर खर्च संपूर्ण रूपे चलु नथिला। दिने से भाबिला जे पाप तो पाप ही होइथाए, छोट हेउ कि बड़, मु छोट चोरी करे कि बड़ चोर ही तो रहिबी। धरा पड़िले मोते सेतिकी ही दंड मिलिबो, तेबे काहींकि बड़ चोरी न करिबी। एमिति निश्चय करी से सेही नगरर राजांको राजकोष लुटिबार योजना कला। राति हेबारु से राजमहल रे प्रवेश कला एवं कौनसी प्रकारे राजांको राजकोष थिबा स्थान रे पहुंचिला। सेठारे पहुंची से देखिला जे राजकोष पाखरे अनेक सैनिक पहरा देउछंती। कड़ा पहरा देखी चोर को लागिला जे सेमानंको आखिरे धूली पकाइबा बहुत कष्टकर काम। तेणु से भाबिला जे एठारे तो साक्षात काल पहरा देउछि, जदि मु चोरी करिबाकू चेष्टा करे तेबे बंची पारिबी नाही। एहा भाबी चोर ओल्टा पादरे फेरिबाकू लागिला। ओ फेरिबा समय रे से भाबिला जे खाली हाथरे फेरिबा अपेक्षा किछि ना किछि तो एठारु नहीं जिबा उचित। मोर एठाकू आसिबा वृथा हेबा उचित नुहे। चोरर मनरे गोटिए विचार आसिला जे राजांको शयन कक्षकू जीवो, जेउठारे राजा शोइछंती। बोधहुए एही समय रे राजा निजर लुगापटा काढ़ी शोइ जाइथिबे। मु राजांको राजवस्त्र चोरी करी नहीं आसिबी एवं ताहा पिंधि सहजरे धन चोरी करी एठारु बाहारी जीबी। पहरादार मानंकु लागिबो जे मु राजा, सेथिपाई सेमाने मो बाटरे आसिबे नाही एवं मो काम सहज होई जीवो। एमिति निश्चय करी चोर राजांको शयन कक्ष पाखरे पहुंचिला एवं से धीरे करी परदा हटाई देखिला। से जहा भीतरर दृश्य देखिला सेथिरे आश्चर्यचकित होइगला। से देखिला जे राजा निज सेज उपरे गभीर निदरे शोइछंती ओ तांको राणी अर्धनग्न अवस्थारे सेज उपरे बसिछंती। राणी को जाग्रत थिबार देखी चोरर हाथ गोड़ थरिबाकू लागिला ओ से एक पाखरे कांथकू लागी ठिया होइगला। राणी को शोइजिबाकू अपेक्षा कला। किछि समय परे से पुणी परदा हटाई देखिला जे राणी शोइछंती कि नाही, कारण राणी शोइगले राजांको वस्त्र चोरी करिबो। चोर देखिला जे राणी एबे मध्य पूर्व परि बसी रहिछंती। एहा देखी चोर सेठारे थिबा टेबुल उपरे बसिबाकू गला। जेमिति से टेबुल उपरे बसिला सेथिरे थिबा पानी ग्लासटी तळे पड़ीगला। सेही शब्द शुणी राजांको निद तो भांगिला नाही, किंतु राणी खंडा धरी बाहरकू आसिले ओ खंडा चोरर बेक उपरे रखिदेई कहिले, किए तू ओ एठाकू काहींकी आसिछु? सत कह, नहेले तो मुंडकू देहरु अलगा करिदेबी। चोर भयरे झाड़रे तिंतिगला एवं हाथ जोड़ी काकुति मिनती होई कहिला, राणी साहिबा मो जीवन बंचाओ। मु जणे गरीब चोर एवं चोरी करिबा उद्देश्य रे ही एठाकू आसिथिली। छोट मोट चोरी करी निज परिवारर पालन पोषण करे। आपण मोते मारिदेले मो पिलामाने अनाथ होई जिबे। मु वचन देउछि जे एथर मोते छाड़ी दियंतु। मु आउ केबे हेले राजमहल को चोरी करिबाकू आसिबी नाही। मो छोट छोट पिलांको उपरे दया करंतु। राणी को ता उपरे दया आसिला एवं से कहिले, सुन, मु तोते गोटिए शर्तरे छाड़ी पारे। मु एही समय रे काम ज्वालारे पीड़ित अछि। जदि तू मो सहित रति क्रीड़ा करिबु तेबे मु तोते एठारु जीवाकू देबी, नहेले गोटिए झटकारे तोर मुंड काटी देबी। राणी को एही अद्भुत शर्त शुणी चोर आहुरी अधिक डरीगला एवं कहिबाकू लागिला, राणी साहिबा एहा आपण कोन कहउछंती? मु जणे चोर, आपण एते बड़ राज्यर महाराणी, मोर कि अधिकार अछि जे मु आपणक सहित एपरि काम करिबी? मो पाई एहा भाबिबा मध्य बहुत बड़ पाप। राणी कहिले, मु किछि शुणिबाकू चाहू नाही। जदि तू बंचिबाकू चाहू तेबे मु जेपरि कहूछि सेपरि कर, नहेले मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। राणी को एपरि प्रस्ताव शुणी चोर अडुआरे पड़ीगला ओ भाबिला, आजि मु बहुत बड़ असुविधारे फसीगली। जदि मु राणी को कथा न माने तेबे भी मरिबी ओ मानिले भी मरिबी। चोर बहुत बड़ द्वंद्वरे पड़ीगला जे कौन करिबो। शेषरे से राणी को सहित रति क्रीड़ा करिबा कथा को स्वीकार करिनेला ओ कहिला, राणी साहिबा मोते 5 मिनिट समय दियंतु। मोते बहुत जोरे दुई लागुछि। प्रथमे मोते एही लघुशंकारु निवृत्त हेबाकू दियंतु, तापरे आपण जहा कहिबे मु ताहा करिबा पाई प्रस्तुत अछि। राणी तुरंत खंडार इशारारे ताकू छाड़ी देले। से शौच बाहानारे सेठारु पळाईगला। पळाइबा बेले सेही शयन कक्षरु बाहारी चोर बाहारे ठिया होइथिबा जणे सैनिक पाखकू गला एवं तार
ଗୋଡ଼ ଧରି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କଲା। ଚୋର ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସୈନିକକୁ ସତ ସତ କହିଦେଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ରାଜମହଲକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବାହାନା କରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋର କାକୁତି ମିନତି କରି ସୈନିକକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ସୈନିକ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ଓ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ତୋତେ ପୁଣି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମାଗମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ହାତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୈନିକର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ଥିଲା। ଚୋର ଭାବିଲା ଯେ ସେମିତି ତ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚି ବି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହେ ତେବେ ରାଣୀ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ। ଏବେ ଚୋରକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୋର ପୁଣି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ରାଣୀ ସାହିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତ ସ୍ଥାପନ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଭୟ ଅଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଯଦି ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନା ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମୁଁ। ରାଜା ସାହେବ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କରିପାରିବେ ତେବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। କାମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରାଣୀ ଚୋରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରୁହ, ଏହା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଏତିକି କହି ରାଣୀ ଦୁଇ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଏବଂ ଶୋଇଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ, ସାରା କୋଠରୀ ରକ୍ତରେ ଲତପତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଗଲେ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଣୀ ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚୋର ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ସକାଳେ ରାଜମହଲରେ ହୋହଲ୍ଲା ହୋଇଗଲା ଯେ କେହି ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ମାରିଦେଲା। ଏଆଡ଼େ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ପୁରା ରାଜମହଲରେ କେବଳ ସେହି ସୈନିକ ହିଁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରାଣୀ ଏବଂ ସେହି ଚୋର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କାହା ସହିତ କଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଆଡ଼େ ରାଣୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ସତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି କେହି ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସତୀ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତେ। ଏଆଡ଼େ ରାଣୀ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଚିତା ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ଚିତା ଉପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କାଠ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରି ପଛକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ସେହି ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଚିତା ଉପରେ କାଠ ରଖିବାକୁ ଗଲା ଯିଏ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କରି ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ତ ସତୀ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରିଥିଲେ ନା ସେହି ଚୋର। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଭେଦକୁ ଏହି ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ରାଣୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ରାଜାଙ୍କୁ ନା ତ ମୁଁ ମାରିଛି ନା ସେହି ଚୋର। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି, ତେବେ ତୁମେ ନଗରରୁ ବାହାରି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଛି। ସେ ତୁମକୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବ। ସୈନିକକୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମା, ମୋତେ କୁହ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତୁମେ ନିଜ ଖଣ୍ଡାରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ମାତ୍ରେ ଛେଳିର ଦାଢ଼ ସେଇଠି ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡର କାନ ଧରି ଝୁଲି ପଡ଼ିବ। ସେହି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି। ଏବେ ସୈନିକ ସେହିପରି କଲା। କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଛେଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ସୈନିକ ସେହି ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। ମୁଣ୍ଡ କଟିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତରବର ହୋଇ ଛେଳିର ଦୁଇ କାନକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାକୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ନେଇଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯାଇ ସେହି ମୁଣ୍ଡଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା।
ସୈନିକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଭଲା କିଏ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କହିବ? ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଜଣେ ରାକ୍ଷସର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରାକ୍ଷସ ନିଜର ଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାର ଝିଅ ରହିଥିଲା। ଏଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟାକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ନା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତେବେ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇଦିଏ ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସମୟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଜୀବିତ ରଖେ ତେବେ ଏହି ଯୁବକ ମୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ତା ସାମନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେହି ସୈନିକ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ଉପରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ଡାକି ନେଇଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଖୁବ୍ ମଜା କଲା। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସର ଆସିବାର ସମୟ ହେଲା, ତେବେ ଝିଅ ତାକୁ ମାଛି କରି କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ଝିଅ, ମୋତେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶି ଆସିଛି। ତେବେ ଝିଅ ବାହାନା କରି କହିଲା, ବାପା, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ସାହସ କରିବ? ମୁଁ ତ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଏବେ ସେହି ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ହେଲେ ତାକୁ ପୁରୁଷ କରି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଦିନରେ ତାକୁ ମାଛି କରି କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୈନିକକୁ ରାକ୍ଷସର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁ ରହୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଦିନେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାତିରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନ ଜାଣେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ମାଛି କରି ସେଠାରେ ରଖିଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ସେହି ସୈନିକର ନିଜ ଘରେ ରହୁ ରହୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ତାକୁ ପୁଣି ସେହି ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତ ସେ ଦିନ ରାତି ତାହାରି କଳ୍ପନାରେ ହଜି ରହୁଥିଲା। ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାକୁ ଭେଟିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ତା ବିନା ନା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ପିଇବା। ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ କିପରି ମିଳନ ହେବ। ସୈନିକ ସେହି ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାର ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଗତ ଥର ତ ମୋତେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଥରେ ପୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଯାଏ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ବୁଢ଼ୀର କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମାତା, ଥରେ ମୋତେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପଠାଇଥିଲ। ଏବେ ସେହି ସୈନିକ ରାଜାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାକ୍ଷସ କନ୍ୟାକୁ ଭେଟିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହା କାମର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ସେହି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଥିଲା ଯାହାର କାନ ଧରି ତୁମେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲ। ଏବେ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବି? ସୈନିକ କହିଲା, ହେ ମାତା, ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ରହିବି। ଥରେ ସେହି ଝିଅ ସହିତ ମୋତେ ଭେଟ କରାଇ ଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟ କରାଇ ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୈନିକ କହିଲା, ଏହା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା? ଏତିକି କହି ସୈନିକ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ଯେପରି ତୁମେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲ, ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଅ। ଛେଳି ପରି ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଧରି ନେବ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। କାମର ବଶୀଭୂତ ସେହି ସୈନିକ ନିଜ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ତେବେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ତାର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରୁହ, ଏହା ହିଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଯେତେ ନିଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏପରି ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଦୁର୍ବଳତା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାର ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।
ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେବେହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ, ରାଜାଙ୍କୁ ନା ଚୋର ମାରିଥିଲା ନା ରାଣୀ। ରାଜାଙ୍କୁ ହବସ ବା କାମନା ମାରିଥିଲା। ଯେପରି କାମ ବାସନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତୁମେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲ। ଏହି ହବସର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭୁଲରୁ ଭୁଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପକାଏ। ରାଣୀ ନିଜର ଯୌନ କାମନାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଭୟକୁ ନ ମାନି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ବାସନା ବା ଲୋଭନୀୟ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ବିବେକ, ଧର୍ମ ଏବଂ ପରିଣାମକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଯେପରି ରାଣୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ସୈନିକ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ କାମୁକତା ବା ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାଏ। 2. ଧନଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ, ଧନର ଲୋଭରେ ଆସି କେହି ବି କାହାକୁ ମାରିଦିଏ। ଧନର ଲୋଭକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦୋଷ। ଚୋରଟି ବଡ଼ ଚୋରି କରି ଧନ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ରାଜମହଲକୁ ଆସିଥିଲା। ଧନର ଲୋଭ ହିଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଅପରାଧର ମୂଳ କାରଣ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଧନ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଏହି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଏପରିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। 3. ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ, କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁ କରିପକାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ତାକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକହୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜର ପର କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଏକ ଏମିତି ଭାବନା ଯାହା ଆସିଲେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କଥା କହିବ ବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ସେ ନିଜର ଅପମାନ କରିପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପରେ ସେ ଅନୁତାପ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନଥିବାରୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମନା, ଧନର ଲୋଭ ଓ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଏବଂ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାମରିକ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାବନା ପ୍ରବାହରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଦୋଷରୁ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ନିଜର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନସାରା ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।